بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ میں نے اس سے اس سوال کے پیچھے چھپی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ یوں ایک ردا سنائی کہ میرا نام شیوا سلوم ہے، میں ہندوستان میں یو پی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔ مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ بالکل بھی نہیں ہیں، لہٰذا وہ لوگ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ انہی چند گنے چنے مسلمانوں میں سے ایک بشر نام کا آدمی تھا جس نے اپنی گدھا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ گدھا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق کماتا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت مسلمان لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے گدھا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی استعمال ہوتی تھی۔ بشر نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ ویسے ہر وقت اس پر امامہ ہاتھ میں تسبیح لیے رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا تو اس سے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھ لی۔ میری بات سن کر وہ شخص یوں سمجھے رو پڑا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ مجھے گردوں کی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے میرا چھوٹا پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس شخص کے چہرے پر افسوس، رنج، ملال، بے بسی کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ خیر، اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری لی اور گھر کو چل دیا۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی دہلیز پر تھے۔ عورت گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ اسے کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر تو سحری میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا۔ کفن دفن اور قبر وغیرہ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تمام مسلمانوں نے حد المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بامشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے قابل ہو سکے۔ کفن دفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بشر نے اپنی گدھا گاڑی بیچ دی۔ اس گدھا گاڑی سے مرحومہ مسلمان عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا اور باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ڈیریاں خریدی گئی۔ ایک پر خود پھل فروٹ لگا لیا گیا، جبکہ دوسرے پر ان یتیم مسلمان بچوں جن کے والدین گزر چکے تھے۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لگا کر دے دی۔ سارا دن اس لڑکے کو ساتھ ملا کر مزدوری کرتا، شام کو دونوں اتنے پیسے کما لیتے کہ دونوں کے گھر روٹی بن جاتی تھی۔ میں نے بشر سے پوچھا کہ تمہارا اچھا بھلا گدھا گاڑی کا کام چل رہا تھا، تم نے محض ایک مردہ عورت کا تن ڈھانپنے کی خاطر وہ کیوں بیچتی؟ اب کتنی مشقت کے بعد تمہارے گھر 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہلے پہل تم ایک آدھا پھیرا کر لیتے تھے تو تمہارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے۔ اس نے کہا کہ امت مسلمہ کی اس بیٹی کا کفن میری گدھا گاڑی اور میرے گھر والوں کی پیٹ پوجا سے کئی زیادہ ضروری تھا، لہٰذا میں نے وہی کیا، اور میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں کیا گیا اچھے عمل کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دیں گے۔ بشر کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریڑھی باندھ بشر نے اس یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لی۔ اس دکان میں سبزی اور پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی، اور پھر ہر سال ایک دکان میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو بشر کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا، تو مسلمانوں کے حالات میں بہتری آتی گئی، یہاں تک کہ ہمارے قریبی شہر کی سبزی منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان بن گئے۔ تمام مسلمان باروزگار تھے، ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسلمان جو سارے مل کر بھی ایک عورت کے لیے کفن نہیں خرید سکتے تھے، آج جب بشر فوت ہوا، قبرستان کی کمیٹی کے پاس کئی غریب مسلمانوں کی قبروں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے، کئی لوگوں کی کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً بشر کی موت کے بعد ہمارے گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بیٹی بغیر کفن کے قبر میں نہیں اترے گی، اور نہ ہی کفن کی خاطر در در پر جانا پڑے گا۔ بشر کے بدلتے حالات دیکھ کر میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔
मगर क्यों इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। जब शेवा सलूम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मैंने इसके सवाल के जवाब में इसको बताया कि हमारे मजहब इस्लाम में तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। अगर जिस्म की आंख में तकलीफ होती है तो सारे जिस्म में बेकरारी होती है, अगर सर दुखता है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। बशर ने इस्लाम की इस बातों को हकीकी मायनों में सच कर दिखाया। अल्लाह ताला इसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मैं पाकिस्तानी नज़ाद हूँ और इस वक्त फ्रांस में मुकीम हूँ। मैं पेशे के लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। चंद दिन पहले मेरे ऑफिस में मेरी सोसाइटी की सबसे मोतबर समझे जाने वाले रुकन पार्श विल्स आए हैं, जिनके साथ मेरी सोसाइटी के और मेरे हमवतन 2 पाकिस्तानी भाई भी थे। जो ही मुझे इन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद की इत्ला मिली, मैं उठकर ऑफिस से बाहर आया, इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, इन्हें ऑफिस में बिठाया और बेहतरीन खातिर मदारात की। मेहमान नवाजी से फारिग होने के बाद मेरे पाकिस्तानी हमवतन भाई सादिक साहब ने बताया कि मोहतरम पारिश विल्स को आपसे शिकवा है और वो अपना शिकवा करने के लिए हमें हमरा लेकर आए हैं। जो ही मैंने सादिक की बात सुनी तो बिना शिकवा सुने ही गैर मशरूत माफी मांगते हुए पारिश विल्स को मुखातिब किया और इनका शिकवा पूछा। साथ ही कहा कि अगर मुमकिन हुआ तो फौरन दूर कर दिया जाएगा। पारिश विल्स रियासत के बासी थे, सिहोनी के। बिजनेस के सिलसिले में यहाँ मुंतकिल हुए, अपना कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने इनकी मेहनत का इनको फल दिया और आज वो हमारी सोसाइटी के सबसे बड़े इंडस्ट्री लाइन के बिजनेसमैन हैं। इंतहाई शफीक और सादा हैं। हर मिलने वाला इनकी तारीफ करता है। अलबत्ता मैं बजाते खुद कभी इनसे मिलने नहीं गया। सोसाइटी की किसी मीटिंग में मुलाकात हो जाए, किसी फंक्शन पर मुलाकात हो जाए तो अलग बात है। आज वो ये गिला करके मेरे ऑफिस आए थे, लिहाजा जो ही मैं खामोश हुआ तो पारिश विल्स ने बोलना शुरू किया और कहा कि हमने तो तुमको 2 बार इनवाइट किया मगर तुमने हमारी दावत कबूल नहीं की, जबकि तुम्हारे अलावा पूरी सोसाइटी हमारी दावत पर हमारे घर आती है। ना सिर्फ दावत पर बल्कि हमें हर कामयाबी पर मुबारकबाद देने भी लोग आते हैं। तुम पाकिस्तानी होने की वजह से दिल में नफरत रखते हो। इनकी बात बजा थी। इन्होंने मुझे 2 नहीं 3 बार इन्वाइट किया था, मगर मैंने ना सिर्फ इनकी दावत पर आने से माजरत की बल्कि इनको आइंदा दावतनामा ना भेजने की भी इस्तदा की और साथ ही वजह बताई कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं निकल पाता कि पार्टीज में जा सकूं। आज भी जब इन्होंने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तानी होने की वजह से नफरत करते हो, इस वजह से शामिल नहीं होते, तो मैंने इनको दोबारा मसरूफियात का बहाना किया, मगर इन्होंने मेरे इस बहाने को इस वक्त दलील के साथ रद्द करते हुए बताया कि पिछले हफ्ते सोसाइटी की सालाना मीटिंग में मैं फैमिली शामिल हुआ था। इनके जवाब को रद्द करने की मेरे पास दलील नहीं थी, लिहाजा मैंने जवाब को छोड़ा और पाकिस्तान से ताल्लुक होने की बात को वाज़ेह करते हुए बताया कि अगर बतौर पाकिस्तानी आपसे नफरत करता तो फिर ये सादिक जमील साहब और इनके साथ बैठे दूसरे पाकिस्तानी भाई आपसे नफरत करते, मगर ऐसा नहीं है। वो लोग आपके साथ इंतहाई अच्छे से चल रहे हैं। मेरी बात सुन के पारिश विल्स ने एक बार फिर से रद्द की गई और सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, ये लोग इंसानियत को वतनियत पर तरजीह देते हैं, इसलिए हमें साथ अच्छे चलते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम भी इनसे सीखो और बाकी सोसाइटी मेंबरान की तरह हमारे फंक्शन में शिरकत किया करो। मैंने एक बार फिर माजरत की और कहा कि मैं आपके किसी फंक्शन में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं भी इंसानियत को आगे रखता हूँ, दौलत और असर रसूख को पीछे रखता हूँ। मेरी बात सुनकर पारिश विल्स के चेहरे की रंगत बदल गई। इन्होंने मुझे वजाहत देने का कहा। मैंने लैपटॉप खोला, मस्जिद अक्सा के कुर्ब और जवार में मौजूद आबादी के घर की वीडियो निकाली। वीडियो में नजर आ रहा था कि घर में सेबनी फौजी दाखिल हुए और इस घर में फक्त 7 साल के बच्चे अपनी माँ के साथ मुकीम थी। घर के मर्दों को बरसों पहले ये दरिंदा सिर्फ फौजी अपनी गोलियों का निशाना बना चुके थे। इन्होंने घर में मुकीम खातून को बंदूक के निशाने पर लिया तो 7 साल की बच्ची पत्थर उठाकर अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ी। इस जालिम शख्स ने बंदूक की सारी गोलियां इस बच्ची के जिस्म में उतार दी, जिससे बच्ची के जिस्म के छींतरे उड़ गए। माँ अपनी बच्ची के टुकड़ों को चुन रही थी कि इसे भी गोलियों से भून दिया गया। वीडियो खत्म हो गई, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए।
जबकि मेरे दूसरे हम वतन भाई शिकवा करा नजरों से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे वीडियो पारिश विल्स को नहीं दिखानी चाहिए थी। मैंने इनको नजरअंदाज करते हुए पारिश विल्स को मुखातिब किया और कहा, मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मोहम्मद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मुझे इस्लाम की निस्बत तुम्हारे करीब नहीं आने देती। तुम अपनी कमाई का 50% अपनी रियासत के दिफा के लिए देते हो और तुम्हारी रियासत बजाय इस पैसे को अपने दिफा में खर्च करने के मेरे मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म ढाने के लिए करती है। यही वजह है कि मैं तुम्हारी किसी दावत में शिरकत नहीं करता, और अगर तुमने गौर किया हो तो देखा हो तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की दावत पर भी नहीं जाता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इनके दुश्मनों से कतई ताल्लुक तो रख सकता हूँ। मेरी बात सुनकर पारिश विल्स मुस्कुराया और कहा कि फ्रांस वाले मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। मैं बितनसन मुस्कुराया और कहा कि वो मुखालिफ हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है, मकार नहीं है, जालिम नहीं है। किसी एक फर्द के गलत फैसले को पूरी रियासत के फैसले के तनाजुर में नहीं देखा जाता। पारिश विल्स ने मुझे ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए लालच दिए, आगाज इस्लाम से लेकर आज तक की तारीख के वाकयात बताए, मगर मैं दलील से रद्द करता रहा, यहाँ तक कि वो नाराज होकर उठ गया। इस दिन के बाद पारिश ने तो मुझसे कलाम करना छोड़ दिया, मगर मुझे हैरत है कि इसके साथ आए 2 पाकिस्तानी भाइयों ने भी मेरे सलाम का जवाब देना और मुझे सलाम करना छोड़ दिया। खैर, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये जानता हूँ कि यहूदी तरक्की याफ्ता सिर्फ इस वजह से हैं कि वो अपने मजहब, रियासत और लोगों के साथ इंतहाई दयानतदार हैं। अगर हमें इनके मुकाबले खड़ा होना पड़े तो हमें पहले खुद के साथ जहाद करना होगा। हमें अपने अंदर से बेईमानी, काहिली और नाइंसाफी को खत्म करना होगा। जिस दिन तमाम उम्मत मुस्लिमा बेजुबान होकर दुनिया को पैगाम देगी, इस दिन जंग की जरूरत नहीं रहेगी, सारे मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। याद रखना, यहूदियों के पीछे लगकर अपनी कौम से दगा करने वाले का अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। तारीख उठाकर देख लें, कई मिसालें मिल जाएंगी। वस्सलाम।